श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद्देवी भागवत द्वितीय स्कंध सप्तम अध्याय। आज विषय रही परीक्षितଙ୍କ उत्पत्ति। सुत ऋषि कहिले द्रौपदी पतिव्रता कुंती पंच पुत्रंक से होइले जे कांता। से पंच पतिंकर बीर्जे पंच पुत्र कामपम सुंदर करिले संजात। श्रीकृष्णଙ୍କ भौणी सुभद्रा सुंदरी अर्जुनଙ୍କ पृथक भार्या मनोहारी। कृष्णଙ୍କର अनुज्ञा पाइण अर्जुन सुभद्रा सतीଙ୍କ से करिले हरण। सुभद्रा अर्जुनଙ୍କର जो बीर्य जोगे अभिमन्यु जन्म होइले सुजोगे। द्रौपदी पंचपुत्र सह अभिमन्यु समरे हराई देले निज तनु। विराट राटंकर जे पाट कुमारी अभिमन्युकर से हेले मनोहारी। कुलक्षय हेबार परे से उतरा अश्वस्थामांकर जे सरग्नि द्वारा। मला पिला गोटिए जन्म करिले मामु हेबे कृष्ण तो तांकु जियाइले। परीक्षीण 100 वर्ष हेबा परे जात हेबारु बोलाइले सेहि परीक्षित। पुत्रंक मृत्यु जोगे अत्यंत दुखरे भीमंकर कुबाण बाण पीड़ित रे। धृतराष्ट्र रहिले पांडवंक राजे गांधारी पुत्र शोक निमजी सहजे। धृतराष्ट्र रहिले पांडवंक राजे युधिष्ठिर करन्ति दुखे निषिदिवा। परम सुधार्मिक विदुर मेधावंत युधिष्ठिर आज्ञाटी न लंघि संतत। धृतराष्ट्र अटन्ति ज्ञान चक्षु भाई सांत्वना से करिले पारुषरे रही। धर्मात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर से काले धृतराष्ट्र पितृव्यंकु सेवा कले। जेपरी पुत्र शोक मनरु अंतर होइब सेहि परि सेविले सतर। भीमरूपी भीमत जनकु शुणाई धृतराष्ट्र शुणिबा परि भाव बोही। कुत्सित वाक्य सर करिले प्रहार भीमवीर कहिले शुण सर्वनर। मु एका युद्ध क्षेत्रे अंध राजपुत्र समस्तंकु करिछि कोपरे निहत। समस्तंकु करिछि कोपरे निहत। दुशासन पापीर रक्त हृदयरु मुसिना पियाइछि कोप सकाशरु। ए अंध राजा काक कुकुर पराय
ମୁଁ ଦେବା ଭାତ ଖାଇ ଧରିଅଛି କାୟ ଜୀବନ ୟାର ବୃଥା ନିର୍ଲଜ ଭାବ ବହି ନ ମରି ଅଛି ଏ ପାପି କିମ୍ପାଇ ଭୀମଙ୍କର ଏପରି ନିତ୍ୟ କଟୁ ବାଣୀ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ସେ ଅନ୍ଧ କୁରୁକୁଳମଣି ନିତାନ୍ତ ମୂର୍ଖ ଭୀମ ଏହିପରି କହି ବୋଧ ଦିଅନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇ ଏପରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅଷ୍ଟାଦଶ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଲେ ଲଭି ବହୁ କ୍ଲେଶ एकदिन धर्म पुओ युधिष्ठिरंकी बनवास प्रस्ताव कहिले तिकी आज मो पुत्रंकर उद्देश्य रे जान करिअछि बांछाटी करिबि तर्पण मोहर पुत्रंकर अंत्येष्टिका कर्म करिबारु ए भीम देखाओन्ति चम पुत्रंकर पूर्वरु शत्रुता सुमरी किछि करि नाही आहे दंडधारी आपण जदि किछि धन प्रदानिबे पुत्रंक मृत कार्य संपादिबि तेबे तापरे प्रवेशिबि गहन विपिन स्वर्ग प्रदत्त तपस्या करिबि साधना धर्मर पुत्र युधिष्ठिर कुटी दिने मेधावंत विदुर कहिले निर्जने युधिष्ठिर मध्यटी से धृतराष्ट्रंकु अभिप्राय कहिले देबाकु धनकु अनंतर से नृपवर युधिष्ठिर अनुजंकु डकाई कहिले सतर प्रिय भाई माने पितृव्य आंभर इच्छन्ति साध करिबाकु पुत्रंकर एहेतु तांकु किछि प्रदानिबा धन शुणी कोप करिले पवन नंदन तेजवंत ज्येष्ठ भाईंको वाक्य शुणी क्रोध भरे कहिले भीम एहि बाणी दुर्योधन करिले आंभर किहित अर्थदान करिबा ओटे कि विहित एहा ठारु मूर्ख आउ के अछि कि एही परि दुर्मति अंध विवेकी आपणक निकटु लभिबाकु सुख इच्छाटी बळाइछि पापिष्ठ मूर्ख हे देव आपणक कुमंत्रणा बळे दुख भोग करिलु आम्भे वनस्थळे तुम्भ हेतु सिना हे द्रौपदी सतींकु दुर्योधन आनिला बଳରେ सभाकु हे सुब्रत महत बलशाळी आम्भे आपणक संतोष होइबाकु दम्भे मत्स्यराज गृहरे करिथिलु बास स्वच्छरे स्वेच्छारे होई करि दास आपण बड़ भाई न खेलती जेबे जरासंध विनाश करती कि तेबे विराट राटंकर होई रांधुनिया हुअंती कि मु तार पाक साळे ठिया केबे हेले नुहंता ए दुख आंभंकु जेबे तुम्भे उद्यत नुहंत खेळकु इंद्रपु अर्जुन महाबाहु जेहि बृहन्नला बेशकु बहन्ते कि सेहि
ଶିଖାଅନ୍ତେ ନାଟକୀ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ନାଟୁଆଙ୍କ ପରାୟ ନଥାଇ ଲାଜକୁ। ଆହା ସତେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ ଏହାଠାରୁ ବି ଦୁଃଖ ଅଧିକ ନମଣ। ଅର୍ଜୁନ ବୀରଙ୍କର ଯେ ଭୁଜ ଯୁଗଳ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁଟିରେ ଭୂଷିତ କେବଳ। ସେ ଭୁଜ ନାରୀ ଯୋଗ୍ୟ କଙ୍କଣ ବିଶେଷ ବିଭୂଷିତା ହୋଇଲା ବୃହ ନଳାବଶେ। ମୁକୁଟ ବିରହିତ ମସ୍ତକସ୍ଥ ବେଣୀ ସକଜଳ ନୟନ ଅର୍ଜୁନର ପୁଣି। ମୁଁ ଦେଖି ଖଣ୍ଡା ଧରି ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶିର ହାଣି ଦେଇଥିଲେଟି ମୋ ସୁଖ ପାର। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ଆହେ ମହିପାଳ ଯତୁ ଗୃହେ ଲଗାଇ ଦେବାରୁ ଅନଳ। ପାପିଷ୍ଠ ବିରୋଚନ ଦଗ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲା ଉଦ୍ଯୋଗ କରିଣ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ। ସେ ଅନଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ଦଗ୍ଧ ହେଲା ତାକୁଟ ବ୍ୟବହାରେ କାର କିସ ଗଲା। ସେହିପରି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ମୁହିଁ କୀଟକାଦି କେତେକ ବିନାଶୀ ଅଛଇ। ମାତ୍ର ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ସଭା ମଧ୍ୟେ ସଂହାରି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ। ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତୁମ୍ଭର ଦେଖ ମୂର୍ଖପଣ ଆମ୍ଭର ତ ପରମ ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରିଲେ ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ବିମୁକ୍ତ କଲା ତେତେବେଳେ। ଏବେ ପୁଣି ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହିତ ପାଇଁ ଧନ ଦେବାଇ ଛାଟି କରିଛ ଗୋସାଇଁ। ତୁମ୍ଭର ଅନୁରୋଧ କରିବା ରହିବ କେତେ ମାତ୍ର ଏ ଭୀମ ସୁଅର୍ଥ ନ ଦେବ। ଏପରି କହି ଭୀମ ଚଳି ଚଳି ଗଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେ ତିନି ଭାଇଙ୍କର ତୁଲେ। ବିଚାର କରି ଧୃଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥଦାନ କରିଲେ ଆପଣା ସତର। ଅମ୍ବିକା ପୁଅ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେହି ଧନେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧାଦି କରିଲେ ବିଧାନେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବିବିଧ ବସ୍ତ୍ର କଲେ ଦାନ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ କ୍ରିୟାଟି କରି ସମାପନ। ଗାନ୍ଧାରୀ କୁନ୍ତୀ ନାରୀ ବିଦୁର ସହିତ ବନକୁ ଯିବାରେ ସେ ହୋଇଲେ ଉଦ୍ୟତ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜେ ବନପଥ ସକଳ ଜାଣିଲେ ସହଜେ। ଗୃହଟିକି ଛାଡ଼ିଣ ବାହାର ହୋଇଲେ ସ୍ପୃହା କରି ବନରେ ନିବାସ ସେ କଲେ। ସୁରସେନ ସୁତା କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଗଣେ ନିବାରଣ କଲେ ହେଁ ଗଲେ ଯେ ଆପଣେ। ତାହାଙ୍କ ସହ ଭୀମ କୌରବ ଗଣ ଗଙ୍ଗା ତଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଲେ ଗମନ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ସମସ୍ତ ଫେରିଲେ ହସ୍ତିନାପୁର ଟିକି ଗମନ କରିଲେ। ଜାହ୍ନବୀ ତୀର ସ୍ଥିତ ଶତଯୂପାଶ୍ରମେ କୁଟାରେ କୁଟୀରଟି ନିର୍ମାଣୀ ସେମାନେ। ସମାହିତ ଚିତ୍ତରେ ତପ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଣ ସେ ରହିଲେ आहे ତପୋଧନ। ଏପରି 6 ବର୍ଷ ଅତୀତ ହୋଇଲା
एकदा युधिष्ठिर धर्मराज बळा ताहांकर विरहे कातरता पाई कहिले डकाइण आपणार भाई मु देखिली सपने मोर माता कुंती अतिशय दुर्बला कृशा होइछन्ति मु देखिबी मातांकु पितृव्य पत्नींकु ज्येष्ठ पिता खुड़ता पुणी संजयंकु मन व्यस्त हेउछि आहे भाई माने तुम्भर अभिप्राय कि अछि मने तुम्भर इच्छा हेले मोर जीवा इच्छा एपरि शुणी पांडुंकर 5 बच्चा जीवा पाई उत्सुक होइले समस्ते द्रौपद जा सुभद्रा उत्तरा सहिते संग होई अपर परिजन गणे प्रवेशिले जाइण सतजूपाश्रमे समस्तंकु देखिले विदुरंक बिना पचारिले से युधिष्ठिर महामना विदुवंत विदुर अछंति कोठारे धृतराष्ट्र कहिले शुणिण सतरे वैराग्य अवलंब करिण विदुर समस्तंक संगति करि देई दूर निर्जन प्रदेशे करि योगासन करुअछन्ति सनातन ब्रह्म ध्यान युधिष्ठिर शुणिण पर दिवसरे गंगांक तीरे तीरे गमिले सतरे देखिले वन मध्ये व्रत परायण तप क्लेशे विदुर होइछन्ति क्षीण कहिले युधिष्ठिर महाराजा मोहि आपणଙ୍କୁ बहुत वंदना करई पवित्रात्मा विदुर शुणी एहि गिर निश्चल रे रहिले स्थान परकार किछि क्षणे विदुर मुख मंडलरु जात हेला अद्भुत एक तेज गुरु धर्मांश संभवत युधिष्ठि विदुर मुख पद्मे जाइण युधिष्ठिरंकर सेते जलिन होई जाई तेते बेले विदुर प्राण त्याग से समय कले युधिष्ठिर करिले रोदन बहुत देहदाह करणे होइले उद्यत ए समय होइला दैवर ए बाणी दाह योग्य नुहंती ए परम ज्ञानी अतएव तुम्भर इच्छा जहि जाओ युधिष्ठिर शुणिण भाईंकर सह गंगा जले संगम करि सारी अंगे धृतराष्ट्र आश्रमे प्रवेशिले बेगे विस्तारी से वृत्तांत समस्त सतरे कहिदेले से धृतराष्ट्रंक आगरे पांडव गण सह नगरवासी गणे रहिछन्ति केते दिन जे से आश्रमे एकाळे वेद व्यास नारद सहिते प्रवेशिले महात्मा ऋषि आदि केते वेद व्यासंक शुभागमन को चाही कहिले से कालरे कुंती महादेई हे कृष्ण मोर पुत्र कर्ण जात मात्रे देखिथिली सिना हे मोर एही नेत्रे
ଦେଖିବାରେ ମନ ହେଉଛି ସନ୍ତପ୍ତ। ତପୋଧନ ଦେଖାଇ ଦିଅ ଥରେ ମାତ୍ର। ମୁଁ ଜାଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସକ୍ଷମ। ଅତଏବ ହେ ପ୍ରଭୁ କର ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲେ ହେ ବ୍ୟାସ ତପୋଧନ। ଦେଖିଲି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଅତଏବ ଦୟାରେ ଅନୁଜଙ୍କ ସହ ମତପଜ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଯେ ଦେଖାଅ। ସୁଭଦ୍ରା କହିଲେ ହେ ସର୍ବଜ୍ଞ ପ୍ରବର। ପ୍ରାଣାଧିକ ମୋ ପ୍ରିୟତମ ମହାବୀର। ଅଭିମନ୍ୟୁ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ମନ। ପର୍ଯ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ଆହେ ତପୋଧନ। ଥରେ ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଅ। ସତ ଋଷି କହିଲେ ହେ ଋଷି ସମୂହ। ସତ୍ୟବତୀ ନନ୍ଦନ ବ୍ୟାସ ବେଦବିଦ। ତାହାଙ୍କର ଶୁଣିଣ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ବିଧ। ପ୍ରାଣାୟାମ ପୂର୍ବକ ସନାତନୀ ଦେବୀ। ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଭାବି। ଏ ସମୟ ହୋଇଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମାଗତ। ମୁନିବର ହୋଇଲେ ସ୍ନାନାର୍ଥ ଉଦ୍ୟତ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଦିଙ୍କୁ ଡାକି ଗଙ୍ଗା ତୀରେ। ସ୍ନାନ ସାରି ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ନୀରେ। ମଣିଦୀପ ନିବାସେ ନିଜେ ମହାଦେବୀ। ସଗୁଣା ସେ ନିର୍ଗୁଣାତୀତା ଦେବ ଦେବୀ। ବ୍ରହ୍ମମୟୀ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଏହି ସ୍ତବ। କ୍ରମଶରେ ସମସ୍ତେ କରିଲେ ଆରମ୍ଭ। ଆଗ ଦେବୀ ଯେ କାଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର। ବାସବ ଯେ ବରୁଣ ଶ୍ରମଣ କୁବେର। ଅଗ୍ନି ଆଦି ନଥିଲେ ଥିଲ ଏକା ତୁମ୍ଭେ। ଆଦ୍ୟାଗ ପୁନଃ ପୁନଃ ନମୁ ଅଛୁ ଆମ୍ଭେ। ଆଗ ମାତ ଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜୀବ ଲୋକେ। ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭାତ୍ମକ ସ୍ଥାପିଣ ନିଶଙ୍କେ। ଲିଙ୍ଗ ପୁଣି ଶରୀରେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭଙ୍କୁ। ହିତ କରାଇଲ ସତ୍ୱାଦି ଯେ ଗୁଣକୁ। କଳ୍ପକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଲେ। ଅଳ୍ପକେ ତୁମ୍ଭ ତତ୍ତ୍ୱ ସେହି ନ କହିଲେ। ବିବେକଶାଳୀ ସେ ତ ନ ଜାଣିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ। ଅବିବେକ ମୁଁ କିସ ଜାଣିବି ଗୋ ମାତ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବା ସକାଶେ ମାନେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଶେ କ୍ଷଣେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକରଣରେ ଅକ୍ଷମ ମୁହିତ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ ଗୋ ମାତ। ବ୍ୟାସଙ୍କର ଏପରି ସ୍ତବ ଶୁଣି କରି। ସେ ସମୟ ସତରେ ଶ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ବ୍ରହ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପିଣୀ ମହାମାୟା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଦେବୀ ମାୟା। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଣାଇ। ସେ ପାର୍ଥିବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ଦେଖାଇ। କୁନ୍ତୀ ନାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଉତ୍ତରା ଗାନ୍ଧାରୀ। ପାଣ୍ଡବ ଗଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଦି କରି। ଆତ୍ମୀୟ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଗତ ଦେଖି। ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ହେଲେ ମହାସୁଖୀ। କିଛି କ୍ଷଣେ ସେ ମହାତେଜା ବ୍ୟାସଦେବ। ମହାମାୟା ଦେବୀଙ୍କୁ ସୁମରିଣ ଭାବ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ବ୍ୟାସଦେବ ଦେଲେ।
ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ। ପରସ୍ପରେ କୁଶଳ ପଚାରି ପଚାରି ପାଣ୍ଡବେ ମୁନିଗଣ ଗଲେ ନିଜ ପୁରୀ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଥେ ଯିବା କାଳେ ବେଦବ୍ୟାସ ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା ହୋଇ ଭଲେ। ପ୍ରବେଶିଲେ ହସ୍ତିନା ରାଜଧାନୀଟିରେ ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ ସମହତ ପୁରାଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ଦର୍ଶ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅସାଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ପ୍ରଦା ଦେବୀ ନମ ନମ। କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷ ଦକ୍ଷ ଯାକି କରି ନ ପାର ଏବାଲା ଜିରଣାକୁ ଭବୁ କରବାର। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାଦବମାନଙ୍କର ବଳରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଶାପ ପ୍ରାପ୍ତି। ସତ ଋଷି କହିଲେ ହେ ଋଷି ଶୁଣ, ହସ୍ତିନାକୁ ପାଣ୍ଡବେ କଲେ ଆଗମନ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀ କୁନ୍ତି ସହିତରେ ଦାବାନଳେ ବିଦଗ୍ଧ କରିଲେ ସକାୟ। ସେ ସମୟ ସଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଭଲେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଇଚ୍ଛାରେ ସେହିଠାରୁ ଗଲେ। ନାରଦଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅତିଶୟ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଲେ ସତର। କୁରୁକୁଳ ନିର୍ବଂଶ ହେବାର ଉତ୍ତାରେ 36 ସମ୍ବତ୍ସର ଗତ ହେବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଶାପରେ ସର୍ବଯଦୁବଂଶ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥଟିରେ ହୋଇଲେ ବିନାଶ। ବାକି ଥିବା ଯାଦବେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ମତରେ ପରସ୍ପର ହୋଇ ମରାମରି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଲେ ଅକାଳ ମରଣଟି ବରଣ କରିଲେ। ତାର ପରେ ପରମ ବଳି ବଳରାମ ଦେହ ଛାଡ଼ି ଗମିଲେ ଆପଣାର ଧାମ। ବ୍ରହ୍ମଶାପ ମହତ ହେବାକୁ ରକ୍ଷଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କମଳ ଲୋଚନ। ବ୍ୟାଧବାଣେ ପ୍ରହାରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ବସୁଦେବତା ଶୁଣି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ହୃଦ ମଧ୍ୟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ସ୍ୱପବିତ୍ର ଜୀବନ କଲେ ବିସର୍ଜନ। ଅର୍ଜୁନ ଦୁଃଖ ଭରେ ପ୍ରଭାସକୁ ଯାଇ ଯଥା ଯୋଗ୍ୟ ସଂସ୍କାର କଲେ ଶୋକ ବହି। ହରିଙ୍କ ମୃତଦେହ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ। କାଷ୍ଠ ସମୂହକୁ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଅଷ୍ଟପତ୍ନୀ ସହ ହରିଶବ ବନରେ ଦହନ କରିଲେ ସେ ଯବ। ରେବତୀଙ୍କ ସହିତ ରାମଙ୍କର ଦେହ ଚିତାଗ୍ନିରେ ସେ କାଳେ କରିଦେଲେ ଦାହ। ଦ୍ୱାରକାରେ ପ୍ରବେଶି ଅର୍ଜୁନ ସେ କାଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପୁରୁ ଘଉଡ଼ିଣ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ ଦ୍ୱାରକା ସାଗର ଜଳଟିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଏକା। ଦ୍ୱାରକାରୁ ନିର୍ଗତ ହେବାର ସମୟେ ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରବେଶିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ କାଏ। କୃଷ୍ଣ ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହରିଧନ
ବାଟରେ ଘେନି ଗଲେ ଆଭିର ଦସ୍ୟୁଗଣ ତେଜବନ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ଇନ୍ଦ୍ରପସ୍ଥ ଗଲେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସୁତ ବ୍ରଜଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ ଅର୍ଜୁନ ମହାବୀର ବ୍ୟାସଙ୍କ ପାଶେ ଯାଇ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ କହିଲେ ତୁହାଇ କହିଲେ ମହାମତେ ଶ୍ରୀହରି ଆପଣ ଯୁଗାନ୍ତରେ ସେ କାଳେ ହେବ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ସେ କାଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅତି ଉଗ୍ର ତେଜ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକାଶ ହେବ ବହି ତେଜ ପୃଥା ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ସେହି କଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଗଲେ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜଧାନୀ ଧର୍ମରାଜ ତନୁଜ ସେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଲେ ସର୍ବବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ହରିଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ଯାଦବଙ୍କ କ୍ଷୟ ଶୁଣି କରି ଯୁଧିଷ୍ଠିରାଜ ମହୋଦୟ ହିମାଚଳ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବଳାଇଲେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେହି କାଳେ 36 ବୟସିଆ ଉତ୍ତରା କୁମର ପରୀକ୍ଷିତ ସୁତଙ୍କୁ କଲେ ଅଧୀଶ୍ୱର ଭାଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ଗୃହ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହିମାଚଳେ ଅରଣ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଗଲେ ପୃଥା ପୁଅ ପାଣ୍ଡବେ ହି ପରକାରେ 36 ବର୍ଷ ରାଜା ହେଲେ ହସ୍ତିନାରେ ହିମାଚଳେ ଯାଇଣ କାଳର କବଳେ ପରମ ଧାର୍ମିକ ତ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ନିରାଳସ୍ୟ ପାଳିଲେ ସକଳ ଜଗତ ପ୍ରଜାବର୍ଗ ପାଳିଲେ ସୁପୁତ୍ର ପରାଏ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଇତି ଭୟେ ସେ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭା ଆତ୍ମନିଧି ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ଦିନେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜଚନ୍ଦ୍ର ମୃଗୟା ଅଭିଳାଷେ ଗଲେ ଗୌରବନ ମୃଗଟି କିଶୋରଟି କରିଲେ ସନ୍ଧାନ ବିନ୍ଧି ବିନ୍ଧି ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳ ଆସି ହେଲା ତୃଷା କ୍ଷୁଧା ଶାନ୍ତି ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଘର୍ମାକ୍ତ କଳେ ବରଷେଦ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ମର୍ମାହତ ପରାଏ ହେଲେ ରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଦେଖିଲେ ଛନ୍ତି ଏକ ଋଷି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ନିମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି ସେ ବସି ମିଳିବ ଜଳ କାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ମୌନ ବ୍ରତାବଲମ୍ବୀ ମୁନି ନ କହିଲେ କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ବାଧା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ କଳିକାଳ ପ୍ରଭାବ ହୋଇଲା ଦୈବକୁ କୋପରେ ଧନୁ ଅଗ୍ରେ ମୃତ ସର୍ପ ଆଣି ଋଷିଙ୍କ କଣ୍ଠ ଦେଶେ ଗଳାଇଲେ ଜାଣି କଣ୍ଠ ଦେଶେ ମୃତ ଉରଗ ଥିଲେ ହେଳେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଲେ ସେ ମୁନି ଅଚଳେ କହିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କଦାପି ବଚନ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଗୃହେ କରିଲେ ଗମନ ଏ ସମୟ ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗି ନାମେ ଗୋଗର୍ଭ ସମ୍ଭବ ସେ ଆସିଲେ ଆଶ୍ରମେ ଏ ସମୟ ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗି ନାମେ ଗୋଗର୍ଭ ସମ୍ଭବ ସେ ଆସିଲେ ଆଶ୍ରମେ ମହାତପା ମହତ ତେଜସ୍ୱୀ ମହାଶକ୍ତି ଖେଳୁଥିଲେ ଆସିଲେ ଶୁଣି ପିତା କତି ମିତ୍ରମାନେ କହିଲେ ହେ ମୁନି କୁମାର ତୁମ୍ଭ ବାପ କଣ୍ଠରେ ମୃତକ କଦର ତେ ଗଳାଇ ଦେଇଛି ତାହା ଶୁଣି ଶୃଙ୍ଗି
ତକ୍ଷଣରେ ସେ କାଳେ ହୋଇଲେ ବିରାଗୀ କୋପରେ করে ନିରକରିଣ ଗ୍ରହଣ ରାଜନଙ୍କୁ ସାପଟି କରିଲେ ପ୍ରଦାନ ଯେ ଗଳାଇ ଦେଇଛି ମୋ ବାପର ଗଳେ ଏ ମଲା ପିଲା ସାପଟିକି ଆଣି ବଳେ ଆଜଠୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ପାପୀକୁ ତକ୍ଷକ ଆସି କରୁ ଦଂଶନ ତାହାକୁ ମୁନିପୁତ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ସାପ ବିବରଣ ଏକ ଶିଷ୍ୟ କହିଲା ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନନ୍ଦନ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣି ଦ୍ୱିଜବର ପ୍ରଦତ୍ତ ସାପ କଥା ଜାଣି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବିଚାରି ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେ ପଚାରିଲେ ଆହ୍ୱାନ କରିଣ ଆପଣେ ଶୁଣ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେ ମୁଁ ଆପଣା ଦୋଷେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିଜ ଋଷି ଶିଷେ କି କରିବା କହନ୍ତୁ ତହିଁର ଉପାୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ନିଶ୍ଚୟ ବେଦବିଦ କହନ୍ତି ଏପରି ଘଟିଲେ ନିବାରଣ ସେ ସାପ ନ ହୋଇଥିଲେ ତଥାପି କହିଛନ୍ତି ତାର ନିବାରଣେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ ଯତନେ ଉପାୟଜ୍ଞ ବିଦୁଷେ କହନ୍ତି ଉପାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରନ୍ତି ସମସ୍ତ ସାଧୁଏ ନ ଜାଣିବା ନର କି ଉପାୟ କରିବ ଏହେତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ହେ ସଚିବ ମଣିମନ୍ତ୍ର ଔଷଧ ଏହାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବନଚର ଅତୀତ ତାହାକେ କହିବ ଏ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିଲେ ସୁଫଳ ନହିବ କି କହ ମନ୍ତ୍ରୀ ତିଳେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ପର୍ବତରେ କମୁନିବର ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ଦଂଶନ ହେଲେ ରାମାବର ସେ ମୁନିବର ସେ ଭାଜା ଅପସରାକୁ ଜୀବିତା କରାଇଲେ ଦେଇ ସୁଆୟୁକୁ ଯାହା ହୋଇଲେ ହୋଇବ ବୋଲିଣ ପଣ୍ଡିତ ଭବିତବ୍ୟ ବିଷୟ ନହିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁସାଧ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସୁଚେଷ୍ଟା କରିବ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ଏକ ଶୁଣ ହେ ସଚିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବା ମଞ୍ଚରେ କିଅ ବା ପାତାଳେ ଏପରି କି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛି କେଉଁ ସ୍ଥଳେ ଦୈବ ପରେ ନିର୍ଭର କରିଦେଇ ସବୁ କେ ରହିଛି ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାବୁ ଯତିଗଣ ବୈରାଗ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ କିବା ନ ଲଢ଼ିଲେ ସ୍ନେହ ଗୃହୀଙ୍କର ଗୃହରେ ଭିକ୍ଷାର୍ଥରେ ଯାଇ ଭିକ୍ଷାଟି ମାଗୁଥାନ୍ତି ପେଟଟି ଦେଖାଇ ଇଚ୍ଛା କ୍ରମେ ଆସିଲେ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ବିନା ମୁଖରେ ନେଇ କେହି ଦେବ ଉଦ୍ୟମ ନ କଲେ କି ଉଦରସ୍ଥ ହୁଏ ଅତଏବ ପୁରୁଷକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଏ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ନହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଂସିଦ୍ଧ ଅଦୃଷ୍ଟ ମୋର ନାହିଁ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କ ଏ ବଚନ ଶୁଣି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଶୁଣ ନରମଣି ଭୂମୁନି କହ ଦେଇ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧାୟୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ ଦାଉ ପୁନର୍ବାର ସେ ପତ୍ନୀ ମରିଲେ କିପରି ଏ ଚରିତ ବିସ୍ତାରୀ କହ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ ଶୁଣ ମୁନି ମାନେ
ଭୃଗୁଙ୍କର ଭାରି ଯା ଫୁଲ ମାଟି ନାମେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଗର୍ଭ ସର୍ବଜନ ଖ୍ୟାତ ଯବନରୁ ଶିବର ହୋଇଲେ ସଂଜାତ ସୁକନ୍ୟା ନାମ ଧେୟା ସଜାତିଙ୍କ କନ୍ୟା ଯବନ ଋଷିଙ୍କର ହେଲେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଧନ୍ୟା ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେ ଜାତ ସନ୍ତତି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ତାଙ୍କ ନାମ ଅଟଇ ପ୍ରମତି ଅତିଶୟ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ କ୍ଷିତି ତଳେ ପ୍ରତାପୀ ନାମେ ସିଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥିଲେ ତାହାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ କରୁ ନାମ ଧେୟ ଜନମିଲେ ପରମ ତାପସ ସେ ପୁଅ କେ କାଳେ ସ୍ଥୂଳ କେଶ ନାମେ ଏକ ନର କରୁଥିଲେ ସେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ତପ ଘୋର ଏ ସମୟ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ଅପ୍ସରା ପ୍ରବରା ମେନକା ସୁନାରୀ ବିଶ୍ୱାବସୁ ସହିତ ନଦୀ ତୀରେ ମାତି ସେଠାରୁ ବାହାରିଲେ ହୋଇ ଗର୍ଭବତୀ ସେ ନଦୀ ତୀର ସ୍ଥିତ ସ୍ଥୂଳ କେଶାଶ୍ରମେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମାଇ ସେ କ୍ଷଣେ ପଳାଇଲେ ଛାଡ଼ିଣ ସେହି ଝିଅଟିକି ସ୍ଥୂଳ କେଶ ଦେଖିଲେ ଅନାଥ କନ୍ୟାଟି ଲାଳନାକୁ ବଳାଇ କରିଲେ ପାଳନ ପ୍ରେମଦ୍ବରା ବୋଲିଣ ଦେଲେ ପ୍ରେମେ ନାମ ସୁଲକ୍ଷଣା ସେ ପ୍ରମୋଦବରା ପ୍ରେମ ବରା ଯଥାକାଳେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରା ଋଷିବର ପ୍ରବର ଦୂରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ମରଣରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ ମହତ ପୁରାଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ନିର୍ବଂଶ ହୋଇବାର ଯଦୁବଂଶଟିର ପରୀକ୍ଷିତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅତି ମନୋହର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ସମାପତ ଜାଣି ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ ଭୂମାତ ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ ହୃଷ୍ଟ ହରି ଖଣ୍ଡଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାୟିନୀ ଶିବଙ୍କର ଏ ହେଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋଳାମଣି ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମୋହର ଶ୍ରୀ ତାରା ତାରିଣୀ କଷ୍ଟହର ବାଲାଜୀ ରଣାର ମାଗୁଣୀ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ରୁରୁଙ୍କର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନ। ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ ରୁରୁ ମୁନି ରାଣ କାମାର୍ତ୍ତରେ ସଗୃହେ କରିଲେ ଶୟନ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରମତି ଅଟନ୍ତି ଜନକ ପଚାରିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏହି ଦୁଃଖ ଆରେ ପୁଅ କିମ୍ପାଇଁ ହୋଇଛୁ ବିମନ ଆରେ ବାପ କହ ତୁ ଏଥିର କାରଣ କାମାର୍ତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ରୁରୁ ଅତିଶୟ କହିଲେ ଶୁଣ ଆହେ ପିତୃ ମହାଶୟ ସ୍ଥୂଳକେଶଙ୍କର ତ ଆଶ୍ରମେ ଥିବାର ପ୍ରମୋଦବରା ନାମରେ ଯେଉଁ କନ୍ୟାବର ସେ ଦେବ ଯେଉଁ ପରି ମୋହର ଭାରି ଯା ସେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ କର ଦେଇ ମଜା ଏପରି ପୁଅଠାରୁ ସେ ପ୍ରମତି ଶୁଣି ସ୍ଥୂଳକେଶ ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଲେ ସେ କ୍ଷଣି ଆଳାପ କରି ସ୍ଥୂଳକେଶଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇଲେ ମୋହି ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତ ପ୍ରମୋଦବରା ପ୍ରବରା ବରା କନ୍ୟାଟିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ସେ କରି ବିନତିକି ସ୍ଥୂଳକେଶ କହିଲେ ଦେଖି ଶୁଭ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟର ଏ କନ୍ୟା କରିବି ପ୍ରଦାନ ସ୍ଥୂଳକେଶ ପ୍ରମତି ହୋଇ ସମ୍ମିଳିତ
ବିବାହର ଯୋଗ କରିଲେ ତୁରିତ ଶ୍ଵେତ ପବନ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ ସେ କରିଲେ ସତର ସମ୍ପାଦି। ଏ ସମୟ ସେ ଚାରୁ ଲୋଚନା ପ୍ରବର ଖେଳୁଥିଲେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କନ୍ୟା ପ୍ରମୋଦବରା। ପ୍ରସୁପ୍ତ ସର୍ପେ ପାଦ କରନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ଷେପ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖେ ପଡ଼ିଲେ ମାରିଲା ସେ ସର୍ପ। ପ୍ରମୋଦବରା ମରିବା ଦେଖି ମୁନିଗଣ ଶୋକାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ କରିଲେ ରୋଦନ। ମହତ କୋଳାହଳ ହୋଇଲା ଉତ୍ଥିତ ସ୍ଥୂଳକେଶ ଦେଖିଣ ପ୍ରମୋଦବରା ମୃତ। ମଲେ ହେଲେ ସମନହର ଦେହ କାନ୍ତି ସକାଶରୁ ଦେ ଦୀପ୍ୟମାନ ଦିଶୁଥାନ୍ତି। ଶୟନ କଲା ପରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତଳେ ଦୁଃଖ ହୃଦେ ତାହାଙ୍କ ବାପ ସେହି କାଳେ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ରୋଦନ ବହୁତ କରିଲେ ରୁରୁ ଶୁଣି ଦେଖିବା ସକାଶ ଆସିଲେ। ଦେଖିଲେ ସେ ଯେ ପ୍ରମୋଦବରା କନ୍ୟାଟିକି ସଜିଛି ତାପରାଏ ତଳେ ଶୋଇଛି କି। ଶୁଣିଲେ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରୋଦନ ସ୍ଥୂଳକେଶ ସହିତ ଥିବାରୁ ଋଷିଗଣ। ବିରହାକୁଳ ଚିତେ ତହୁଁ ପଳାଇଲେ ଏହିପରି ମହତ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଲେ। ବିଧାତା ମୋର ସୁଖ ଦେବାକୁ ନାସିଣ ଆହା ସତେ ମୋହର ଦୁଃଖର ନିଦାନ। ଏ ପରମ ଅଦ୍ଭୁତ ସର୍ପ ପଠାଇଲେ ଆହା ଏବେ ମୁଁ କିସ କରିବଇ ଭଲେ। କାହିଁ ଯିବି ମୋ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭୀ ମରିଲା ପ୍ରିୟାହୀରେ ମୋ ପ୍ରାଣ କିମ୍ପାଇଁ ରହିଲା। ଆହା ସତେ ମୋହର କେଡ଼େ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ଆଲିଙ୍ଗନ ନ କଲି ପ୍ରିୟତମା ଅଙ୍ଗ। ନ କରିଲି ତା ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଚୁମ୍ବନ କିୟ ବା ନ କରିଲି ତା ପ୍ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ। ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ନଳେ ପ୍ରିୟାର ସହିତ ଆହୁତି ମୁଁ ନ ଦେଲି ରାଜାର ସହିତ। ଏହେତୁ ଧିକ ମୋର ମାନବ ଜନମ ନ ଯାଇ କିମ୍ପା ଅଛୁରେ ପ୍ରାଣ ଧମ। ଦକ୍ଷିଣର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେଲେ କେତେ ମୃତ୍ୟୁଟି ନ ଆସଇ ତାହାର ଗ୍ରତେ। ଅତଏବ ସଂସାରେ ସାର ଦିବ୍ୟ ସୁଖ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ମୋର ପରାଲୋକ। ବିଷପାନ କିୟ ବା ନଳେ ପଡ଼ିବି ଗଳେ ରଜୁ ବାନ୍ଧିବା ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବି। ଏପରି ନଦୀ ତଟେ ଗୁରୁ ବହୁ କାନ୍ଦି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ କପାଳକୁ ନିନ୍ଦି। ବିଚାରିଲେ ମରଣେ ମୋହର କି ଫଳ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାତକ ହୋଇବ କେବଳ। ମରିଗଲେ ମୋ ପିତା ମାତା ହେବେ ଦୁଃଖୀ ଦୁରାଦୁଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ହେବେ ଯେ ସିନା ସୁଖୀ। ବିରହେ ଆତ୍ମାଟିକି କରିଲେ ବିନାଶ ପରଲୋକେ ପ୍ରିୟାର ଉପକାର କିସ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଣ ମରିଗଲେ ହେଲେ ପରଲୋକେ ପ୍ରିୟାକୁ ନ ଦେଖିବି ଭଲେ। ଆତ୍ମଘାତୀ ହେବାରେ ହେବ ମହାଦୋଷ ଜୀବନ ଧରିବାର ବିଧେୟ ଅବଶ୍ୟ। ସେ ମୁନି ବରରୁ ଏହା ବିଚାରିଣ ସ୍ନାନ ସାରି କରିଲେ ଶୀଘ୍ର ଆଚମନ।
ପବିତ୍ର ହୋଇ ହସ୍ତେ ଜଳ ପାତ୍ର ଧରି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ କହିଲେ ସେ କାଳେ ପରି ସତ୍ୟ ଯେବେ ମୋ ଦେବ ପୂଜାର ସୁକୃତ ଗୁରୁଜନ ସେବାଟି ଯେବେ ଅଟେ ସତ୍ୟ ହୋମ ଜପ ତପସ୍ୟା ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ସତ୍ୟ ଯଦି ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ମରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆରାଧନା ଯଦି ଅଟେ ସତ୍ୟ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ପ୍ରିୟା ହେଉ ମୋ ଜୀବିତ ନ ଜିଣିଲେ ମୋହର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟତମା ପ୍ରିୟ ପ୍ରାଣ ମୋହର ଛାଡ଼ି ଦେବି ସିନା ଏପରି କହି ମନେ ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜିଣ ସେ ଜଳ ଭୂମି ପରେ କରିଲେ ପାଦନ ଏହିପରି ସେ ଋଷିଙ୍କ କଳାପ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେତୁ କରିଲେ ପ୍ରଳାପ ବିଳାପ ଏ ସମୟ କହିଲେ ଦେବଦୂତ ଆସି ଏହିପରି ସାହସ ନ କର ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ମଲାଣି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରିୟା କିପରି ଯିବ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ବିବାହ କର ଯାଇ ଠାବ ଗନ୍ଧର୍ବ ପୋଷରା ଗର୍ଭଜାତ ପ୍ରାଣୀ ସୁଶ୍ରଣୀର ଆୟୁଷ ଶେଷ ହୋଇଲାଣି ହେ ମନ୍ଦମତି ମୂଢ଼ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ଏହା ସହ ବିବାହ ହୋଇଛି କି ବତ୍ସ ଏ ବିବାହ ନ ହୋଇ ମରିଗଲା ସିନା ଏଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ କିମ୍ପା ମହାମନା ରୁରୁ ଶୁଣି କହିଲେ ଆହେ ଦୈବସୁତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଜିଉଁବା କିବା ହେଉ ମୃତ ଅପରର ମଣିର ନ ଘେନିବି ପାଣି ନ ଜିଇଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଦେବି ପୁଣି ଦେବଦୂତ ରୁରୁଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ମାନସରେ କହିଲେ ବାଣୀ ମନୋହର ହିତ କରଟି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି ଶୁଣ ହେ ଉପାୟଟି ଏକ ପୂର୍ବରୁ ସୁପର୍ବାଣ ଜାଣ ଏ ଉପାୟ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି କରିଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣା ଆୟୁଷଟି ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶକୁ ଦିଅ ପ୍ରମଦବରା କନ୍ୟାକୁ ଜୀବିତା କରାଅ ଏ ସମୟ ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଆପଣାର ଝିଅଟି ମରିବା ସକାଶୁ ବିମାନରେ ଚଢ଼ିଣ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଖସି ସେ ସ୍ଥାନେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଲେ ସେ ଆସି ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜ ଦେବଦୂତ ଦୁଇ ଜଣ ଧର୍ମରାଜ ନିକଟେ କହିଲେ ଯାଇଣ ହେ ଧର୍ମରାଜ ଏବେ ବିଶ୍ୱାବସୁ କନ୍ୟା ଗୁରୁଙ୍କର ଭାରିଜା ପ୍ରମଦବରା ଧନ୍ୟା ସର୍ପଦଂଶୀ ଦେବାରୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ସେ ସକାଶୁ ଜାଣ ହେ ତପନ ନନ୍ଦନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଜୀବନରୁ ଋଷିମଣି ନିଶ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି ମାନସେ କି ମଣି ତାହାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବଳ ଅଛି ବହୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଆପଣା ଅର୍ଦ୍ଧାୟୁ ଅତଏବ ସେ କନ୍ୟା ବର ପ୍ରମଦବରା ଉଠି ବସୁ କହୁଛି ସେ ନାଗରୀ ଝରା ଧର୍ମରାଜ କହିଲେ ଦେବଦୂତ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱାବସୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଇଚ୍ଛା ଯେବେ କରୁଛ ରୁରୁଙ୍କର ଠାରୁ ଅର୍ଦ୍ଧାୟୁ ଲୋଭି ଉଠୁ ସେ କନ୍ୟା ଶୁଭୁରୁ ମାତ୍ର କରୁରୁଙ୍କର କର କଞ୍ଜଟିରେ ସେ କନ୍ୟାଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ ସତରେ
ସେ ଦେବଦୂତ ଧର୍ମରାଜ ଠାରୁ ଶୁଣି ପ୍ରମୋଦ ରାଜୀବିତା କଲେ ଆସି ପୁଣି। ରୁରୁ ହସ୍ତେ ସେ କନ୍ୟା କଲେ ସମର୍ପଣ, ବିବାହ ହେଲେ ସେ ରୁରୁ ଦେଖି ଶୁଭ ଦିନ। ଏ ଉପାୟ ସେ କନ୍ୟା ପ୍ରମୋଦ ବରା ଜାଣ, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ ପୁନଶ୍ଚ ପାଇଲେ ଜୀବନ। ଅତଏବ ଶୁଣ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ବିଷୟ କରିବ ଉପାୟ। ମଣିମନ୍ତ୍ର ଔଷଧ ସେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ, ଉପାୟ କରିବାର ସର୍ବଥା ବିହିତ। ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭଜାତ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ସଚିବଙ୍କୁ କହିଣ ଉପାୟ ଏମନ୍ତ। ଉତ୍ତମ ସପ୍ତତଳ ପ୍ରାସାଦ କରାଇ, ଚାରିଦିଗେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ରକ୍ଷକ ରଖାଇ। ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରାସାଦେ ପୁଣ, ସତର ସେ କାଳରେ କଲେ ଆରୋହଣ। ମଣିମନ୍ତ୍ର ଧରି ଯେ ସୁରଗଣ ମାନେ, ନିଯୁକ୍ତ ସେ ହୋଇଲେ ତାହାଙ୍କର କ୍ଷଣେ। ସେବକ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ବୋଲି, ପୁନଃ ପୁନଃ ଭୂପାଳ କହିଲେ କହିଲି। ମୁନିପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗୀଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବାକୁ, ପଠାଇଲେ ଗୌର ମୁଖ ଋଷିରଙ୍କୁ। ବରଣ କରି ଚତୁର୍ଦିଗୁ ଅଣାଇଲେ, ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସେଠାରେ ରହି ଅପ୍ରମାଦେ, ଯେପରି ତେନ ଜୀବ ରକ୍ଷିତ ପ୍ରାସାଦେ। ସେପରି ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଚାରିଦିଗଟିରେ, ବୃହତ ମତ ହସ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିଲେ। ସର୍ବତ୍ର ଗତ ବାୟୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ, ନ ପାଇବ ଯେ ପରିଲେ ସୁପଥକୁ। ସେ ପ୍ରାସାଦ ଉପରେ ରହିଣ ରାଜନ, ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲେ ସମ୍ପାଦନ। ଭୋଜ ଭକ୍ଷ ସମସ୍ତ କଲେ ଉପଭୋଗ, ରାଜରାଜ ପରାୟ ରାଜା ମହାଭାଗ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହିତ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଣ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଦିବସ ଗଣିଣ। ଏ ସମୟ କଶ୍ୟପ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ରାଜାଙ୍କର ଏ ଶାପ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିଣ। ଧନ ଲୋଭେ କଶ୍ୟପ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କି କରେ ରାଜା ଯାଇ ଦେଖିବା ତ ଭଲେ। ଦ୍ୱିଜ ଠାରୁ ସାପଟି ଲୋଭି ପରୀକ୍ଷିତ, କିପରି କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥିତ। ଯିବଇଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ବିଚାରି ମାନସେ, ଗୃହରୁ ବାହାରିଲେ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଋଷି ସେ। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧଟିର ନବମାଧ୍ୟାୟରେ। ଗୁରୁଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କଥନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗୁରୁଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କଥନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଗୋ ଗ୍ରନ୍ଥ କର ପୂର୍ଣ୍ଣ, ରୁରୁବା ପାଦ ପଦ୍ମ କରି ସୁମରଣା। ଅଭିରୁ ଭବ ଭଏ ଏବା